करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद सावित्री अध्ययन वर्गर समस्त भाई भौणी जो मैंने ये आत्मिक यात्रा रे अति अंतरंग भाव रही समस्त को ये कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आमे गत थर महाकाव्य सावित्री बुक 1 कैंटो 2 द इशू पेज 18 273 रु 294 पर्यंत धाड़ी गुड़िक पढ़ी आपण मानक तार मूल कथा गुड़ी आपण मानक फेर नौछि। आम कथा पढ़ी जे मनुष्यर एक ऊर्ध्वारोही मन रही किंतु से ऊर्ध्वारोही मनटी तार इच्छा अनुसार तार स्वाधीनता बा तार मुक्ति बोध बा तार जो स्वच्छंदता अनुसार गति करि पारे नहीं। सब बेले ताको गोटे श्रृंखल पिंधे दिया जाए। ए बॉन्ड इज पुट ऑन द हाई क्लाइंबिंग माइंड एवं मनुष्यर एक हृदय अच्छी जहाँ उदार हो पारिले ताको बेसी भल लगंता, उन्मुक्त हो पारिले ताको बेसी भल लगंता। किंतु जीवनर समस्या गुड़िक जीवनर चारिकड़े एते अदौती थाए, प्रकृति एपरी व्यवस्था सब खंजी ता चारिकड़े सेते बेले तार ऊर्ध्वारोही मन उपरे जे भली एक श्रृंखल बा बंधन को बांधी दिया जाए से भली तार उदार उन्मुक्त हृदय उपरे गोटे सील गोटे अर्गल गोटे मुद क्षत पर किए मारी दौछि। ए सील ऑन द टू लार्ज वाइड ओपन हार्ट अर्थात मनीष तार ऊर्ध्वारोही मनटी को नहीं बंची पारु नहीं। मनीष तार उदार उन्मुक्त हृदय को नहीं बंची पारु नहीं। किए जेपरी ताकू नियंत्रण कर दौछि, किए जेपरी ता उपरे गोटे प्रतिबंध तैयारी कर देउछि, किए जेपरी किए ताकू बाधा दौछि एवं पुणी थरे शेष मनुष्यटी एते कष्ट करे एते संघर्ष करे तार जीवन को सुंदर करिया पई आउ तार संसार टी को सुंदर करिया पई ता चारिपाख को सुंदर करिया पई किंतु सतरे से भल जीवन टे बंची पारे नहीं। शेष कौन हुए ना मृत्यु आसे आ मृत्यु आसिकी जीवन जो ताकू माने तार पथटी को उन्मुक्त करिथिला सेई पथटी को सबुदिन पई रुद्ध कर दे एवं मृत्यु होछि गोटे ये जीवन बोध जीवन अनुभूति जीवन संघर्ष जीवन बंचवा जीवन आनंद जहाँ किछि भी सब किछि से पाइथिला मनुष्यटी सी सेठी आसिक मृत्यु ताको रोकी दिए। डेथ स्टेज द जर्निंग डिस्कवरर लाइफ पुणी आम पढ़ी जे एक कथा सब कहीं घटुची कहीं तार हृदय उन्मुक्त नुहे कहीं तार ये जो ऊर्ध्वारोही मन उपरे सब बड़े गोटे बंधन लगी जाए कहीं मृत्यु आसिक ताको रोकी दिए तार यात्रा को तार जीवन यात्राटी को रोकी दे पारे स्टे कर दिए। एथिपाई जे Thus is the throne of the inconscient self अचेतनर सिंहासन जेते पर्यंत निरापद रही इनकॉन्शियंट उपरे जेते पर्यंत कार्य हुई नहीं इनकॉन्शियंट जेते पर्यंत सुरक्षार सीमा भितर रही अज्ञानता रही अहंकार रही सेते पर्यंत आमे सीमाबद्ध ही बंचिबा आपातत बाध्य। तेणु से भली सीमाबद्ध जीवनर मृत्यु एक अवधारित सत्य सीमाबद्ध जीवन रे एक क्षुद्र हृदय एवं एक सीमित मन ये सब जेपरी अति असत्य होकर रही था जीवन रे while the tardy coilings of the aeons pass
ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରର ମନ୍ଥର ସଂଘର୍ଷ ଧାରା ଚାଲୁ ରହିଥିବ and the animal browses in the sacred fence, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପଶୁ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଏନିମାଲ ରହିଛି। ସେଇ ଆମର ଜୀବନର ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜୀବନଟିକୁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ କହୁ, ସେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତରେ ଭାଇଟାଲ ସେ ପଶୁ ସେ ବାସ୍ତବିକତା ସବୁବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ସେଇଠି ସେ ସୁଖର ଉପାଦାନ ଖୋଜୁଛି, ସେଇଠି ସେ ଉପଭୋଗ କରୁଛି, ସେଇଠି ସେ ଚରୁଛି, ସେଇଠି ବିଚରଣ କରୁଛି। and the gold hawk can cross the skies no more, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିହଙ୍ଗଟି ଆସିବ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିହଙ୍ଗଟି ଆକାଶ ପଥରେ ଉଡ଼ି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପୁଣି ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଜୀବନର, ଯେଉଁଠି ହୃଦୟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ମନ ଉର୍ଦ୍ଧାରୋହଣ କରିପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ପଶୁତ୍ୱର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ଜୀବନ ଭିତରେ, ଯେଉଁଠି ସବୁକିଛି ସହଜ ନୁହେଁ, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠି ଆନନ୍ଦମୟ ନୁହେଁ, ସେହିଭଳି ପରିବେଶରେ ଜଣେ ହେଲେ କିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଅସୀମ ସୀମାହୀନ ଜ୍ୟୋତି ବା ବହ୍ନି, ଗୋଟେ ଫ୍ଲେମ୍, ସିଏ ଗୋଟେ ମଶାଲ, ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ଭରା କ୍ଳାନ୍ତ ଜୀବନର ଏଇ ପରିଧି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମଶାଲ ଜଳୁଛି, ଗୋଟିଏ ଲୁମିନସ୍ ଫ୍ଲେମ୍, ଗୋଟେ ଲିମିଟଲେସ୍ ଫ୍ଲେମ୍, ଏବଂ reigned by the dark power that heads all bliss, ଯେ ଆନନ୍ଦକୁ ଯେ ଆସିବାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ୁନାହୁଁ, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ସେଇଭଳି ଶକ୍ତି କ'ଣ କରେ ନା ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦର ମୁକ୍ତିର ଯେଉଁ ଗାରିମାର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନବୋଧର ଯିଏ ବିରୋଧୀ, in the dire court where life must pay for joy, ଏଇ ଜୀବନ ବିଚାରାଳୟରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଟିକେ ସୁଖ ପାଇଲେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇଠି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍, ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ। ଯଦି ମୃତ୍ୟୁର, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର, ବ୍ୟାଧିର, ମନ କଷ୍ଟର, ଦୁଃଖ ଯାତନାର ଆପଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପେମେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇଟା ଯେପରି ଗୋଟେ ମେକାନିକ୍ ଜଷ୍ଟିସର, ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଚାରପତି ଯେଭଳି ତାକୁ ସ୍ଥିର କରିଦିଏ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେମିତି କାମ କରୁଛି, ସେ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ମଣିଷଟା ହେଲେ ବଦଳିବ। ମେକାନିକ୍ ଜଷ୍ଟିସର ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ସେଇ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରକୃତି, ତାର ନିୟମ ହେଉଛି ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ମରିବ। ସେ ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତାର ମନକୁ ଯେତେ ସେ ଉଦ୍ଧାହିତ କରୁ, ତାର ହୃଦୟକୁ ସେ ଯେତେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରୁ, ଯେତେ ଗଭୀର କରୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ତାର ଆଶା ଜାଗାରେ ନିରାଶା ଠିଆ ହେବ। ସବୁବେଳେ ସେ ମଥାନତ କରି ବଞ୍ଚିବ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗରେ, ମୃତ୍ୟୁ ଆଗରେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଷ୍ଟିନିଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଭାଗ୍ୟର ଯେଉଁ ଆଘାତ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଅଭିଘାତ ରହିଛି, ସେଇ ପ୍ରତିଘାତ ପ୍ରତି ଆଗରେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅସହାୟ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେବ। ଏହା ହିଁ ଚାଲିଛି। କାରଣ ଜୀବନରେ କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିବ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ହସ ଲୁଟି ହେଇଯିବ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ଏ ଜଗତରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ମାନ ସମ୍ମାନ ଯାହା ବି କମେଇଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ହରାଇ ବସିବେ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ମଣିଷ ଭାଗ୍ୟ ବା ନିୟତି ବୋଲି କହି ମାନି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭାଗ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ନିୟତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ବଟ୍ ୱାନ୍ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଅପ୍, ଜଣେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି,
सी जनक होउछंती सावित्री। एभली गोटे विराट आत्मार कथा कहउछंती कवि, जे समस्त समितता और बाधा सत्वे जे अंध व्यवस्था को मानि नहीं नाहंती, जे बिना भयरे निजर असीम से अग्नि को प्रज्वलित करी रखिछंती, अभिप्सार से बह्नीटी को जाली रखिछंती, जे दिने मनीष जीवन पाई आनंद आसिबो, दिने जीवन सावलील हबो, सुंदर हबो, जीवन दिने दिव्य हबो, समस्ते प्रेममय ही बंचबे, एई भली गोटिए आशार दीप जी दिव्य शाश्वत भाव में जाली रखिछंती, तांको खुशी प्रति भी यही प्रकृति असहिष्णु होइछि। तांको उपरे वैधव्यर बोझ लदी देवाई चेष्टा करा जाइछि। सेही अंधकार शक्ति तांको दोषी साब्यस्त करुछि, जे ये हूँ जे सही मनीष जे ये विचारालय जो अच्छी अंध नियतिर ए निष्ठुर विचार को से मानु नहीं, से स्वीकार करू नहीं, से मृत्यु को स्वीकार करुछि, दुर्भाग्य को स्वीकार करुछि। से कहूछि जे मनीषर न्याज्य अधिकार, तार जन्मगत अधिकार होछि आनंद, तार न्याज्य अधिकार होछि अमरत्व। तेणु मृत्यु न दिया जाई, दुर्भाग्य न दिया जाई, जंत्रणा न दिया जाई, ताको जीवन दिया जाऊ। तेणु से जो मेकानिक जस्टिस और यांत्रिक न्यायाधीश मान अच्छी, अर्थात प्रकृतिर जो दुर्लंघ नियम रही, जन्म है मात्रे विनाश हम, जितेबाला विकास है मात्रे ही विनाश आसब, ये गोटे क्षय वृद्धिर जो संसार चली ता विरुद्ध रे से छिड़ा होती। एवं से कहते ये प्रसन्नता रही, प्रेम रही, आलोक रही, किंतु से प्रेम आलोक प्रसन्नता सबकि को से अंधकार शक्ति सब बेले अस्वीकार करिछि। और जी के आशावादी होइछि, केबे जीवन रे दुर्लंघ नीति विरुद्ध रे छिड़ा होइछि, ताको प्रचुर दंड मिली। तेणु सावित्री जेहेतु प्रेमर अधिकारिणी, से होचंती आनंदर अधिकारिणी। तेणु से यही मनीष जातिर आशा, से होचंती आ मनीष जातिर भरोसा, से होचंती मनीष जाति पई सांत्वना, से होचंती मनीष पई भविष्यतर प्रतिनिधि। ये कथाटी अंधकार शक्ति पक्षरे असह्य उठिला, जोथिपाई राजकुमारी सावित्री को एक अंधकार वन प्रदेश रे निरन्न अवस्था अति असहाय भाव में जीवन यापन करिया को पड़िला। मुंड उपरे झुली रहिला सब बेले वैधव्यर एक भय, एवं से दुर्लंघ दंड विधान विरुद्ध रे तांकर महान आत्मा छिड़ा होइथिला। एवं से शक्तिशाली शक्ति उपरे तांकर जो निर्भरता एवं अंधकार शक्ति जो मिछ सिद्धांत, ये सबको जे मथानती करी मानि नहीं नथिले, जी तांकर हृदय को विश्वर यही अभिघात प्रति खोली धरिले नहीं, जे विश्वर अभिघात को स्वीकार कले नहीं, छिड़ा रहिले एकुटिया जमी एकला चलोरे से भली महाशक्ति सावित्रींकर यही महान गाथा को श्री अरविंद आम समस्त को शुणी। पुणी कहते जे मनीषर जो मनोजात संकल्प मनीष कौन करे ना, तार यही विधि पाखरे से मथा नत करने को बाध्य हुए। एवं सबुबले मनीषटी तार प्राचीन अटल शास्त्र विधान को आज्ञानुवर्ती होकर रहे। एवं निम्न राज्यर जो देवता माने अछंती से मानकर माने कौन जो आज्ञानुवर्ती हो रहा से निज जीवन रे अधिकार जमाया से अनुमति दिए। सो vows and must the born will in man, obedient to the statutes fixed of old, admitting without appeal the neither gods। तेणु ये जो
गोटे फिक्सड ऑफ वर्ल्ड माने जो रही आमर नीति रही विधि रही विश्वर नियम रही ताकू से मुंडपाती केवल मानि निए मनीष पाखे जो इच्छा शक्ति अच्छी से माइंड बर्न मनरू से जन्म होती से जदि तार अंतरात्मारू जात होता जहाँ सावित्री होता ताले निश्चित भाव से निश्चेतना अहंकार और मिथ्याचार भितर को प्रवेश न करी नियतिर ये दुर्लंघ दाबी निकटरे निजर मथा नत न करी अवचेतना द्वारा प्रभावित न होई से आहरी गभीर भाव कार्य करि पारि थांता परंपरा विरुद्ध रे छिड़ा ही पारि थांता अतीतर नानादी संस्कार तथाकथित नैतिकता शास्त्र विधान सबु विषय छिड़ा हवा पई आपणक पाखरे एक शक्तिशाली अनमनीय आत्मा दरकार इंडोमिटेबल स्पिरिट सेमिति मनीष छिड़ा होइछन्ति मु आपन केते बार केते थर उदाहरण देछि मु गभीर भाव अनेक मनीष को जाने जो मैंने सत्य पाई राजरास्तार बेत्राघात पाई जेल खाना भितर सढ़ी विष पीवाक बाध्य करा गोटे क्रॉस रे क्या कंटा पिटी दि जाइए क्या गुली मारी दि जाइए जगत रे सब कथा घटी किंतु से माने असहाय भाव तांकर से जो अनमनीय आत्मा इंडोमिटेबल स्पिरिट जहाँ पराजित हुए ना से अपराजय आत्मा यही शास्त्र विधान गुड़ी को प्रकृतिर नियति गुड़ी को स्वीकार करना तेणु से परिवर्तन चाहिए क्रांति चाहिए मुक्ति चाहिए तेणु से माने जुग द्वारा बंधा ही नांती बरं से माने कालर प्रवाह को परिवर्तन करिसंती कालर प्रवाह को निज आड़ को मोड़ी देइछंती निजर शक्ति निजर सत्य आड़ को से माने ए जातिर चिंता को तार धारणा को बदल दे पारिछंती तेणु से माने कर्मवाद और भाग्यवादर अति शक्तिशाली प्रभाव विरुद्ध रे छिड़ा होइछंती निम्नतर शक्ति मान को अनायास प्रवेश करिया को से देई नाहंती एवं से माने जानती जे भगवानंकर न्यायालय को छाड़देले आउ कौन से उच्च न्यायालय ये जगत रे नाही तेणु मनीष बा मनीषर जो अंधकार शक्ति रही जहाँ मनीष भितर दे आज प्रकृति कार्यकारी कर नौछि ता आगे से माने अति गोटे रक भाया गोटे पत्थर भली छिड़ा रुहंती जमती सु आगे पत्थर हेले आपण भासीजे किंतु सु आगे पत्थर हेले आपण भासीजे नहीं पुणी कहीं से कथा से पारी कहीं सावित्री से कर पारे कहीं ना इन हार दि सुपरमैन कास्ट इट सीड अति मानसर बीज भितर थिला जदि अति मानसर बीज भितर न था सुपरमैन सुपर ह्यूमन ताले से कथा से करि पारि न थांते कारण से साधारण मनीष नथिले से निज स्वप्नर डेणा को बंद कर दे उड़ीबा बंद करने असमर्थ थिले कारण आपण यदि सूर्य को कहे तुम्हें तुम आलोक को निर्वापित कर दे अंधकार भीतर को चली जाओ से चली जीवे नहीं महाकाश को जदि आपण कहे तोर व्याप्ति को तू शून्य कर दे ताको बिंदुटी हो जा से भी पारिब नहीं कारण जहाँ दिव्य जहाँ प्रकाशमय जहाँ उज्ज्वल जहाँ प्रज्वल ता केवे लिभि जाए नहीं ता केवे क्लांत हुए नहीं तेणु सी तांकर स्वप्नटी को डेणाटी को से जो स्वप्न नहीं अमरत्वर स्वप्न नहीं आसी आनंदर स्वप्न नहीं आसी स्वाधीनतार स्वच्छंदतार सुंदर जीवनर दिव्य जीवनर स्वप्न नहीं आसी से स्वप्नटी को सी निर्वापित करें नहीं ताको बंद करें नहीं तेणु तांको आत्मा सब बेले पृथ्वीर ई जड़ माटी को जाबुड़ी धरिया मना करुला हर स्पिरिट रिफ्यूज टू हग दि कॉमन सॉइल मनीष माटीर मनीष जहाँ करे माटीर मनीष जहाँ को सत्य बोली मन करे माटीर मनीष जहाँ को सत्य बोली मानि आसी से भली मृत्यु को मध्य से अस्वीकार करिया को पछेले नहीं एवं जदिओ से जानी थे यार प्रतिदान यार प्रतिफल तांको भोग करिया को पड़िवो जोथि पई तांको जीवनर स्वर्णाभ
ଅର୍ଥବତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଟି ନିଆଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଟିପେ ବି ଆନନ୍ଦ କେ ଦେଇନାହିଁ। ଗୋଟେ ନବବିବାହିତ ରାଜକୁମାରୀ, ଯିଏ ତପସ୍ୟାରୁ ସମ୍ଭୂତା, ଯିଏ ଏତେ ସୁଖ ବିଳାସ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଆସନ୍ନ ମୃତ୍ୟୁର ବିପଦ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦିଆଗଲା, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ରବ୍ ଦେଇଗଲା। ସେଇଠି ହୁଏ କଥା, ବାରମ୍ବାର ହୁଏ, ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ପୃଥିବୀରେ ଘଟେ। କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଆର୍ଥ ଷ୍ଟକ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଷ୍ଟାରି ଲିଷ୍ଟ। ଏଇ ଧୂଳି ମାଟିରେ ମିଶି ତାରକାମାନଙ୍କ ତାଲିକାରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଉଥାଏ। quenched with black despite the God given light। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ଏସବୁ ଗଡ୍ ଗିଭେନ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ। ଅଥଚ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ସେଇ ଆଲୋକକୁ ନିରାଶା ଗିଳି ପକାଇବାକୁ ଭାବିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାରିନାହିଁ। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନବିକ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏକ ଆଲୋକ କନ୍ୟା, ଯିଏ ଅତି ମାନସର ବୀଜ ବପନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏ ଦୁର୍ବଳ ମନଜାତ ମନୋଭାବର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରାଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକୂଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ, ନିରାଶା ଭିତରେ ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ଥିଲେ ଦେବୀ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳର ସବୁକିଛି ଯେପରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିରୋପିତ ହୋଇଥିଲା, ଅତି ମାନବୀୟ ଉପାଦାନରେ ସେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ଅସହାୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପରି ସେ ଦେବଗଣଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନି ନେଇ ନଥିଲେ। ପୃଥିବୀ ଓ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଏକ ବିରାଟ ପକ୍ଷ ବିସ୍ତାର କରି ମୁକ୍ତ ବିହଙ୍ଗ ପରି ଉଡ଼ି ବୁଲିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ସେ ତାକୁ ସମ୍ବରଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଛଡ଼େଇ ନେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରେମର ମହିମ୍ନ ଦିଗନ୍ତଟିକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅତି ପ୍ରଜ୍ୱଳ କରିଦେଲେ। ଆହୁରି ଅନ୍ଧକାର, ମିଥ୍ୟା, ମୃତ୍ୟୁ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସବୁକିଛି ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ଅମରତ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପାରିଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାରଣ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରେରିତ। ସେ କୌଣସି ବାଟରେ କୁଣ୍ଠିତ ନଥିଲେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫେରିଯିବାକୁ ସେ ଚାହିଁନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗଡ୍ ଗିଭେନ୍ ଲାଇଟ୍ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଲୋକ ମିଳିଥିଲା, ସେହି ଆଲୋକ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ପାର୍ଥିବ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନ ବି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଅନେକ ବିଫଳତା ଓ ହତାଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ଆମେ ଫେରିଆସୁ, କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ଫେରି ନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ, ତାଙ୍କ ଆଶାକୁ ମାରି ଦେଇ ନଥିଲେ। ସେ ତାହାକୁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ମାନି ନେଇ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ବିରାଟ ଅଗ୍ନିକୁ ସେ ଆହୁରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥିଲେ, ଆହୁରି ବିରାଟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ନୈରାଶ୍ୟକୁ କେବେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନୈରାଶ୍ୟର ସେହି ବିନାଶକାରୀ ପ୍ରଭାବକୁ କେବେ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ଅଥଚ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସେହି ବିରାଟ ଆଲୋକକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ କାଳକାଳ ପାଇଁ ଅମରତ୍ୱର ଆଲୋକ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟତାର ଆଲୋକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତଥର ପଢ଼ିଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ସବୁ ଟିକେ ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇଦେଲି। ତେଣୁ ଆଜିର ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ପଢ଼ିବା। Accustomed to the eternal and the true, her being conscious of its divine founts, asked not from mortal frailty pain's relief, patched not with failure, bargain or compromise। ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ବା ସେ ନିଜେ ସାବିତ୍ରୀ, ସେ କଷ୍ଟମ୍ଡ ଥିଲେ, ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ କାହା ସହିତ? ଟୁ ଦ ଏଟର୍ନାଲ ଆଣ୍ଡ ଦ ଟ୍ରୁ, ଯାହା ଶାଶ୍ୱତ ଆଉ ସତ୍ୟ, ତାରି ସହିତ ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ ଆପଣ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ,
ଯେ ସତ୍ୟ ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଗୋଟେ ମଣିଷର କାମ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଏଇଟା ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ୍ ହେଇପାରେ, କାରଣ ଆମେ ସତ୍ୟ ସହିତ ଅନେକ ସମୟରେ ରହିପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ବିରୋଧ ଆସେ, ଯେଉଁଠି ଅତିଶୟ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଟିକେ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉ। ଏବଂ ଏଟର୍ନିଟି ସହିତ ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମର ବହୁତ କମ୍। ଏଟର୍ନାଲ୍ ସହିତ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମୋଟାଲ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଗେନ୍ ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ମାନବିକ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତାର ଯେଉଁଠି ପରିପୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି, ମାନବିକ ସୁଖ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠି ମିଳୁଛି, ଆମେ ତାରି ପଛରେ ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଥାଉ। ଯଦିଓ ଆମେ ସେଇଟା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛୁ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଇପ୍ସିତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟି ଆସିପାରି ନାହିଁ, ଇପ୍ସିତ ମୁକ୍ତିଟି ଆସିପାରି ନାହିଁ, ଇପ୍ସିତ ଆନନ୍ଦଟି ଆସିପାରି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଆତ୍ମା ସାଧାରଣତଃ ଟାଇମ୍ ସହିତ ଏବଂ ଫଲସୁଡ୍ ସହିତ କଷ୍ଟମ୍ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଟ୍ରୁଥ୍ ସହିତ ଏବଂ ଏଟର୍ନିଟି ସହିତ କଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା। accustomed to the eternal and true। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି କ'ଣ ଥିଲା? her being conscious of its divine founts। ଦିବ୍ୟର ଯେଉଁ ଉତ୍ସ ବା ଦିବ୍ୟ ଝର, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଝର ଭିତରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାରିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମର ବି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ପାସୋରି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କନସିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଜାଗୃତ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, କନସିୟସ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଡିଭାଇନ୍ ଫାଉଣ୍ଟକୁ, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଝରଟିକୁ, ଦିବ୍ୟ ଉତ୍ସଟିକୁ, ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଝରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଉତ୍ସଟିକୁ ଆମେ ପାସୋରି ପକାନ୍ତି ବା ଅନକନସିୟସ୍ ହେଇଯାନ୍ତି, କନସିୟସ୍ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। her being conscious of its divine founts। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସତ୍ତା, ସମଗ୍ର ସତ୍ତା, ତାଙ୍କ ଦେହ, ମନ, ପ୍ରାଣ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା, ସବୁକିଛି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଝରଣାଟିକୁ ମନେ ରଖିଥିଲା, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଝରଣାରୁ ସେ ଝରି ଆସିଛନ୍ତି। asked not from mortal frailty pains relief। ମଣିଷ ଏଇ ତା ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଉପଶମ ପାଇଁ ପେନ୍ସ ରିଲିଫ୍, ସେ ପୁଣି କେଉଁଠି ନା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଲ୍ଟି, ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ, ଜର୍ଜର, ମୋଟାଲ, ମରଣଶୀଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଚାହେଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ରିଲିଫ୍ ଚାହିଁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଉପଶମ ଚାହିଁଛୁ, ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ନିରାକରଣ ଚାହିଁଛୁ, ସେଇଟା କ'ଣ ସତରେ ଆମର ସମସ୍ୟା? ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦି ଇସ୍ୟୁ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମହାକବି ମହାକାବ୍ୟରେ କିଭଳି ଏକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଛାଇ ପଛରେ ରହିଛୁ, ଗୋଟେ ସାଡ଼ୋ। ମୁଁ ଜଣେ ମହାନ କଥାକାର, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲେଖକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଉଡ଼ୁଆଣୀ ମାନେ ବୁଝିବ, କଙ୍କି, ସେଇଟା ବସିଛି ଗୋଟେ ଧାନ ଗଛର ଅଗରେ, ତାର ଛାଇ ପଡ଼ୁଛି କେଉଁଠି? ପାଣି ଭିତରେ। ଆଉ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଗଡ଼ିଶ ମାଛ। ସେ ମାଛଟି ସେ କଙ୍କି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ସେ ତ ଧାନ ଗଛର ଅଗରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଛାଇଟିକୁ ଟୁଙ୍କୁଛି, ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀର କିଭଳି ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା, ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ସେୟା। ବାସ୍ତବତା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଛି, ବାସ୍ତବତାର ଛାଇଟି ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି, ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଟର୍ନିଟିରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମର୍ଟାଲ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଗୋଟେ କାଳବକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଜର୍ଜର ଫ୍ରେଲ୍ଟି, ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ପୃଥିବୀରେ ସୁଖ ଖୋଜୁଛୁ। ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମାଗୁ, ଯେ ମୋର ମକଦ୍ଦମାରେ ଜୟ ହେଇଯାଉ, ମୋର ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇଯାଉ, ମୋର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଯାଉ, ମୋତେ ପଇସା ମିଳିଯାଉ, ମୋର ଘରଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦିଏ? ଆପଣ ସେଇଟା ପାଇସାରିବା ପରେ ପୁଣି ପଚାରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ ନେକ୍ସଟ, ତାପରେ କ'ଣ? ଏଇଟା ତ ପାଇଗଲେ। ତେଣୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାଟା କେଉଁ ବାଟରେ ଆସିବ? ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏଟର୍ନିଟି ସହିତ, ଟ୍ରୁଥ୍ ସହିତ କଷ୍ଟମ୍ଡ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମୋଟାଲ ଫ୍ରେଲ୍ଟି ପେନ୍ସ ରିଲିଫ୍ଟାକୁ ମାଗୁଥିବା। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ମାଗିନାହାନ୍ତି, ଆକ୍ସଡ୍ ନଟ୍, ମାଗିନାହାନ୍ତି ଫ୍ରମ୍ ମୋଟାଲ ଫ୍ରେଲ୍ଟି ପେନ୍ସ ରିଲିଫ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନର, ଦୟନୀୟ ଜୀବନର ସୁଖ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ମାଗିନାହାନ୍ତି,
କାରଣ ସେଇଟା ତ ଚାଲିଯିବ କାଲି ସକାଳେ। ଆପଣ ଯେଉଁଟା ମାଗିକି ଆଣିଥିବେ ଆଜି ଧନୀ ହେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଧନଟା ରହିପାରିବନି। ମୁଁ ମଜାରେ ବହୁତ ସମୟରେ କହେ, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ମୋ ଆଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସେ ବହୁତ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ବହୁତ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସେ କରିଥିଲେ। ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଏହି ସହରରେ 5-10ଟି ଘର ଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଝିଅମାନେ ବି ପଦସ୍ଥ ପରିବାରରେ ସବୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହେଲା ଯେ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ନିଜ ପୁଅକୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ନିଜ ଝିଅକୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତି କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଟାଲ୍ ଫ୍ରେଲ୍ସ ପେନ୍ସ ରିଲିଫ୍। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଧନ ଆମ ଜୀବନର ବହୁ ଜିନିଷକୁ ନିରାକରଣ କରିଦେବ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ପଇସା ଥିଲେ ସବୁ ଅଛି, ବାଘ ବି ଆସିପାରିବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପଇସା ଅଛି ତାହେଲେ ରାଣୀ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏ କୁଇନ୍ କ୍ୟାନ୍ ସର୍ଭ ୟୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେତେ ଦିନ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଅବଲମ୍ବନଟି ମୋଟାଲ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ କବିତା ବହିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ କ'ଣ, ଏଇ ପାର୍ଥିବ ମିନ୍ସ, ଆର୍ଥଲି ମିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ସାଧନ, ୟାର ଶକ୍ତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସନାତନ ନୁହେଁ, ଏଟର୍ନିଟି ନୁହେଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି ଆପଣ କହିପାରିବେନି, ଆପଣ ମେମୋରି ଫେଲ୍ କରିଗଲା। ଆପଣ ଏବେ କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, କି ବମ୍ବେରେ କେତେ ଅଛି, ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କେତେ ଅଛି, ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଟ ସେ। ତାହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇ ହେଉଛି ମଣିଷର ପରିସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ସେଟା ଭଲ କରି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ୟାଚ୍ ନଟ୍ ୱିଥ୍ ଫେଲୁଅର୍, ବାର୍ଗେନ୍ ଅର୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍। ତେଣୁ ବିଫଳତାକୁ ଗୋଟେ ଲାଭଜନକ ସୌଦାରେ ମଣିଷ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ସେଠି ସେ ପ୍ୟାଚ୍ କରିନଥିଲେ। ମାନେ ପ୍ୟାଚ୍ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ଲୁଗାଟା ଚିରିଗଲା ଆମେ ତା ଦେହରେ ପ୍ୟାଚ୍ କରିଦେଉ, ତାଳି ପକାଇ ଦେଉ। ତେଣୁ ତାଳି ପକାଇକି ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି। ତ କୁହନ୍ତି ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍। ଗୋଟେ ତାଳମେଳ କରିକି ବା ଗୋଟେ ସନ୍ଧି କରିକି କିଛି ଜିନିଷକୁ ପ୍ଲସ୍ କରି କିଛି ଜିନିଷ ମାଇନସ୍ କରି ପରମୁଟେସନ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁ। ସେ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଲେ ପୁଣି ସୁଖ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉ, ଟିକେ ସୁଖ ମିଳିଲେ ପୁଣି ଦୁଃଖ ଆସିଯାଏ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଦୌଡ଼ ଭିତରେ ଆମ ଜୀବନ ଗତି କରୁଥାଏ। ଏଇଟାକୁ ସୌଦା ମାନେ କୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ପାଖେ ମଣିଷ ଯାଏ, ବୋଧେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ବାର୍ଗେନିଂ କରେ। ପ୍ୟାଚ୍ଡ ନଟ୍ ୱିଥ୍ ଫେଲୁଅର୍, ବାର୍ଗେନ୍ ଅର୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ବାର୍ଗେନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରି ବଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ଶାଶ୍ୱତ ଲୋକରୁ ଆନତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟର ବାତାବରଣରେ ସେ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ନିବାସ, ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଆଶ୍ରୟ। ଏବଂ ସତ୍ୟଲୋକ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମର ଉତ୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ତାଙ୍କର। ଏବଂ ସେ ସକଳ ଲୋକର ଶକ୍ତି ସବୁକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଅପଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ପ୍ରଜ୍ଞା ରହିଛି। ଏବଂ ସେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଏଇ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ କୌଣସି ପାର୍ଥିବ ଦୁର୍ବଳତା ତାଙ୍କୁ ପରାଭୂତ କରିପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ନଶ୍ୱର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ ଏଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ବି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଉପଶମର କାମନା କରିବେ ଯେ ମୋର ଏଇଟା କରିଦିଅ, ସେଇଟା କରିଦିଅ, ମୋର ଏଇଟା ନ ହଉ, ସେଇଟା ନ ହଉ, ତାହେଲେ କେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେନା ସହିତ ସେ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ଲଢ଼େଇରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ। ବିରାଟ ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି, ଏତେ ଜଡ଼ତ୍ୱ, ଏତେ ନିଶ୍ଚେତନା, ଏତେ ଅଜ୍ଞାନତା, ଏତେ ଅହଙ୍କାର, ଏତେ ମାନେ ଗୋଟେ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ସବୁକିଛିକୁ ସହ୍ୟ କରିଯାଉଥିବାର ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତାହାକୁ ସିଏ ଆଲୋକିତ କରିବେ, ତାକୁ ସେ ଦିବ୍ୟାୟିତ କରିବେ, ତାକୁ ସେ ପ୍ରେରଣାସ୍ପଦ କରିବେ, ତାକୁ ସେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଦେବେ, ଦିବ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନ। ଏଇ ଗୋଟେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ପିଲାଟିର ପାଠ ହେଉନାହିଁ, ପାଠକୁ ଲୁଚୁଛି, କଲେଜ ଆସୁନାହିଁ, କି ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁନାହିଁ, ଟିଚର ପାଖରୁ ଲୁଚି ଭାଗୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବହୁବାର କାଉନସେଲିଂ କରିଛି, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସେ କେବେ ବି ତା ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇପାରେ। କାହିଁକି ହୁଏନି ନା ସେ ଗୋଟେ ଇନର୍ସିଆ, ଗୋଟେ ଜଡ଼ତ୍ୱର ଶିକାର ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ତ୍ୱର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚେତନାର ଅନ୍ଧକାର ଗୁହା ଭିତରେ ରହିଛି, ମେଟର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଭିତରେ, ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚେତନା କରିବା, ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ସ୍ପନ୍ଦାୟିତ କରିବା, ଏଇ ଗୋଟେ କ'ଣ ସହଜ କଥା। ତେଣୁ ଜୀବନ ଦିବ୍ୟ ଛନ୍ଦରେ ଦିନେ ଛନ୍ଦାୟିତ ହେବ, ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଦିନେ ଆଲୋକିତ ହେବ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମହାନ ପ୍ରଜ୍ଞାର କଥା ସିଏ ଯେହେତୁ ଜାଣିଥିଲେ,
ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ଧକାରର ସର୍ତ୍ତ ସବୁ ମାନିନଥିଲେ। କାରଣ ଜୀବନ ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ସୁଖ ଅଛି ଏଠି, ଯେ ପାର୍ଥିବ ସୁଖ ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ତାହେଲେ ଏତେ କାହିଁକି ମାତିଛୁ? ଆମେ ବଣଭୋଜି ଯାଉଛୁ, ବାହାଘର କରୁଛୁ, ବ୍ରତଘର କରୁଛୁ, ଆମେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛୁ, ଆମେ ଏତେ ଘଟଣା ଭିତରେ, ଏତେ ମହୋତ୍ସବ ଭିତରେ ବି ଅଛୁ। ଆମ ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ମହୋତ୍ସବରେ ଥାନ୍ତି। ସେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ମହୋତ୍ସବରେ ଅଛି। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଦେଖେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ମହୋତ୍ସବ ତ ଆମେ କାହାକୁ ମହୋତ୍ସବ କହୁଛୁ? ତେଣୁ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ନିରାଶା ଗୁଡ଼ିକରୁ, ଆମ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ହୁଏତ ଏଗୁଡ଼ା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇଟା ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ଆମ ଆଗରେ, ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଆମ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବାଧା ରଖିଛି, ସେ ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର এই ବାଧାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ସନ୍ଧି କରି, ତା ସହିତ ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରିକି, ତା ସହିତ ତାକୁ ଆଦରି ନେଇ, ଆଉ ଆମ ବିଫଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ବିଫଳତାର ଭୟରେ ଆମେ ସଫଳତାର ଆଶାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନରେ ସନ୍ଧି କରି ବଞ୍ଚୁଛୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କରିବା ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିନେବା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଫଲସୋଡ଼ ସହିତ ଏକ ପ୍ରକାର ସାଲିସ୍। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ହ୍ୱେନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଦ ପାୱାର ଟୁ ରିମେନ୍ ଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟୁ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ କନସିୟସନେସ୍। ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁପ୍ରିମ୍ କନସିୟସନେସ୍ର, ଯିଏ ପରମ ଚେତନାର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆମର ସାନ୍ନିଧ୍ୟଟିକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିପାରିବା। ବିୟଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ସନ୍ସ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସବୁ କିଛି ବିକୃତି, ଦିଜ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଥଟ୍ସ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଳା ଚିନ୍ତା। ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବଲ୍ ଟୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଦି ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ କିପ୍ ଅପ୍ ଦି ହୋପ୍। ସତ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିବା, ସତ୍ୟ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ଏବଂ ଆଶା ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ସମ୍ଭବ। ଆଣ୍ଡ ଦି କନଭିକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ବେଟର୍ ଲାଇଫ୍, ଗୋଟେ ଉନ୍ନତତର ଜୀବନର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାସ୍ତବତା। ଦି କନସିୟସନେସ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର, ଯେଉଁଠି ଚେତନା ରହିଛି। ଦ ଫେଥ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର, ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଭରସା ରହିଛି। ଦ କ୍ଲିଅର୍ ଭିଜନ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର, ଯେଉଁଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଦେର୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଟୁ ବିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ, ସେଇଠି କେବଳ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତିଷ୍ଠି ରହିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଏଇ ଧାଡ଼ି ସହିତ ଆମେ ଆଉ 5-7 ଧାଡ଼ି ଆଜି ଖାଲି ପଢ଼ିଦେବା ତା'ର ମିନିଂଟା, ତାପରେ ତାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତା ଥର। ଏ ୱାର୍କ ସି ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ଡୁ, ଏ ୱାର୍ଡ ଟୁ ସ୍ପିକ୍, writing the unfinished story of our soul in thoughts and actions grafted in nature. She accepted not to close the luminous space, cancel her commerce with eternity, or set a signature of weak assent to the brute valence of the world's exchange. ସେ ଗୋଟିଏ କର୍ମ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାଣୀ ଶୁଣାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ଅସମାପ୍ତ କାହାଣୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଚିନ୍ତାବଳୀ, ଚିନ୍ତାରାଜି ଓ କର୍ମବାଳୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ପୁସ୍ତକରେ ଖୋଦିତ କରି ସିଏ ସେହି ଆଲୋକିତ ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ରହିଛି, ତାକୁ ସିଏ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱୀକୃତିର ସ୍ୱାକ୍ଷରଟିଏ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ବିଶ୍ୱ ବିନିମୟର ନିଷ୍ଠୁର ହିସାବ ଖାତାରେ ସେ କେବେ ଦସ୍ତଖତ କରିନାହାନ୍ତି କି ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡପାତି ମାନି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିବାକୁ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଯେଉଁ କାହାଣୀଟିକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି, ସେହି ସମସ୍ତ କଥା ଆମେ ଆସନ୍ତା ଥର ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ମହାନ ସ୍ମୃତିରେ ସମସ୍ତେ ସଜଳ ହୋଇ ରହିବା, ପ୍ରେରଣାପ୍ରଦ ଜୀବନଟି ଆମେ ବଞ୍ଚୁଥିବା। ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବକ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରଜ୍ଞା ଯାତ୍ରାଟିକୁ, କାବ୍ୟ ଯାତ୍ରାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।